بارے میں باتیں آپ کے سامنے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا کی کیا حالت تھی۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے، دنیا ایک عجیب و غریب جگہ بنی ہوئی تھی۔ جب تک ہمارے نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لا رہے تھے، درندوں کی شکل میں انسان موجود تھے، دیکھنے میں تو انسان تھے لیکن انسانیت کی کوئی صفت ان کے اندر موجود نہیں تھی۔ میں نے بتایا کہ بھائی کا دشمن تھا، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے سازشیں کی جاتی تھی، کسی کے دل کے اندر کوئی محبت کسی کی تھی نہیں، جب تک ہمارے آپ نئی دنیا کے اندر تشریف نہیں لا رہے تھے۔ اور ابھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، آپ کے تشریف نہ لانے سے پہلے بھی کچھ ایسے واقعات ظاہر ہو رہے تھے، کچھ ایسی باتیں پیش ہو رہی تھی جس سے یہ لگ رہا تھا کہ دنیا بدلنے والی ہے۔ ابھی آپ ماں کے پیٹ میں ہی ہیں، اس سے پہلے ظاہر ہونے لگا تھا کہ دنیا کی تاریخ بدلنے والی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن مقدس کی دو آیتیں کریمہ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ پہلی آیت چوتھے پارے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دو چیزیں ایسی دی ہیں جس کی کوئی مثال بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی ایمان والے ہیں اور مسلمان ہیں، ان تمام لوگوں کو پوری دنیا کو لے لو، لیکن وہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو اس پر عمل پیرا ہوا، جس کی زندگی میں دونوں چیزیں آئیں تو کامیاب ہو گیا۔ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا بدل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو مذہب اسلام میں پیدا کیا، اسلام کا مذہب ہم کو اور آپ کو عطا کیا۔ اسلام ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے، اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہم کو اسلام جیسا مذہب عطا کیا، جس کے بارے میں کہا گیا الاسلام یہدی من کان قبلہ۔ اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا، 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی ایسے گزر گئی، لیکن اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے اور سچ معنی میں مسلمانوں میں داخل ہو جاتا ہے، اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام میں داخل ہونے کے ناطے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس سے پہلے کتنا گناہ کیا، آج مسلمان ہوا، اسلام میں داخل ہو گیا، اللہ نے اسلام کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کہ اسلام اتنی بڑی دولت ہے جو اللہ پاک نے ہم کو اور آپ کو عطا کیا ہے۔ اور دوسری چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بارکت ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایسے نبی کا امتی بنایا ہے، اور ہم کو اور آپ کو ایسے نبی بنایا ہے کہ ان کے مقام و مرتبہ تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ خود ہی غور کر لیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ پاک نے ہم کو اور آپ کو اور اس زمین پر بسنے والے انسانوں کو لاکھوں اربوں خربوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے اس وجود کے اندر، ہمارے اس جسم کے اندر نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نعمت پر احسان نہیں بتلایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہم کو جو آنکھ دیکھنے کے لیے، یہ نہیں کہا کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں، آنکھ دے کر کے کان دیا سننے کے لیے، اللہ نے احسان نہیں بتلایا۔ دل دماغ دیا، پیر چلنے کے لیے دیا، ہاتھ پکڑنے کے لیے دیا، چاند سورج ستارے زمین اور آسمان
सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया, लेकिन कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान नहीं बतलाया ये सारी चीज़ें दे करके। लेकिन एक चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी दी है कि देने वाले को भी मज़ा आ गया और अल्लाह ने इसका एहसान भी बतलाया है। बहुत कीमती चीज़ तुमको दे रहा हूँ, तो क्या है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं तमाम मोमिनों पर और तमाम मुसलमानों पर मेरा बहुत बड़ा एहसान है कि मैं उनके दरमियान अपने रसूल भेज रहा हूँ। रसूल और ये नबी की नियामत बहुत अल्लाह का करोड़ एहसान है कि हमें ऐसे नबी का उम्मती बनाया है और आपकी रहमतुल लिल आलमीन ज़ात से हर किसी ने फ़ायदा उठाया है। आपकी रहमतुल लिल आलमीन ज़ात से पूरी दुनिया फ़ायदा उठाई है। लेकिन जब आप दुनिया के अंदर तशरीफ़ नहीं लाए थे, अभी आप पैदा नहीं हुए, माँ का मकाम कोई नहीं जानता था। माँ क्या चीज़ है, माँ के मकाम मर्तबा को, अज़मत व बुलंदी को कोई नहीं जानता था। लेकिन जब मेरे और आपके आका इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दारिल उम्महात, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। मेरे नबी के आने से पहले कुछ नहीं, एक नौकरानी की हैसियत से माँ जानी जाती थी। लेकिन जब मेरे और आपके आका इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो मैंने फरमाया, माँ ये चीज़ है कि तुम अगर उसकी खिदमत करोगे, उसका अदब और एहतराम करोगे, उसकी आज़मत करोगे, तो उसकी आज़मत को अगर अल्लाह तुमको जन्नत में दाखिल करेगा। ये माँ का मकाम फरमाया। अल्लाह के नबी ने ही फरमाया, जो औलाद चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखता है तो मकबूल हज और उम्रे का सवाब मिलता है। ये किसने बताया? मेरे आपको आका ने बताया। जब आप दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो माँ को ये मकाम मिला। आपकी रहमतुल लिल आलमीन ज़ात से बेटियों को भी हिस्सा मिला। जब तक आप दुनिया के अंदर तशरीफ़ नहीं लाए थे, अहले अरब का क्या हाल था? वक्त जब घर में बेटी पैदा होती थी तो उसको जिंदा महबूब करते थे, दफन कर देते थे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल-उन्सा वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन वहुवा कज़ीम, कि जब किसी को यह खुशखबरी मिलती कि तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है तो पूरा दिन उसका चेहरा लपटा हुआ रहता था, गम में मेरे घर में बेटी पैदा हो गई। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया, जिसके घर में दो बेटे हों, दो हो, चार हो, छः हो, एक हो, लेकिन आपने फरमाया कि जिसके घर में दो बेटियां हों और उन दोनों बेटियों की सही तरबियत करे, दीनी एतबार से अगर उनकी तरबियत करता है, शादी ब्याह कर देता है, तो कल क़यामत के दिन जन्नत में मेरे ऐसे करीब होगा। जो अपनी बेटियों की सही तरबियत करके शादी ब्याह कर दिया तो क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे मिला हुआ होगा। दोनों उंगलियों का इशारा किया, अब ये दोनों उंगलियों में कितना फासला है, कुछ भी नहीं है। तो क़यामत के दिन वो आदमी ऐसे ही आपका समन से मिला हुआ होगा। वो कहानी मसला लिखा है कि अगर किसी के पास बेटियां भी हों और बेटे भी हों, बेटियां भी हों और बेटे भी हों, और वो घर में कोई चीज़ ला रहा है खाने पीने की और कोई चीज़, तो आप बताइए वो पहले किसको दे, बेटियों को दे या बेटों को दे? हमारा और आपका हाल तो ये है कि हम पहले बेटे को बुलाएंगे, बेटा बेटियाँ साइड में। कोई भी चीज़ हम लाते हैं, कोई चीज़ दिलाने के लिए हम पहले बेटों को मुकद्दम करते हैं। और इधर लिखा है कि अगर तुम कोई चीज़ खरीद कर दिलाओ तो पहले बेटियों को दो, बेटों को बाद में दो। बेटियों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब घर में बेटी पैदा होती है तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं उसके बाद से कि मैं अब तेरी मदद के लिए तैयार हूँ। जब घर में बेटी पैदा होती है तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मैं तेरी मदद के लिए तैयार हूँ। और जब बेटा पैदा होता है तो अल्लाह तआला कहते हैं जा तो अपने बाप की मदद कर। बेटे से कहते हैं तू अपनी बाप की मदद कर, और जब बेटी पैदा होती है तो कहते हैं मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। लेकिन आज का माहौल, आज का माशरा बेटियों को कहाँ पहुँचा दिया है। मेरे नबी आए तो मेरे नबी की रहमत वाले ज़ात से हर किसी को हिस्सा मिला, बीवियों को भी हिस्सा मिला आपकी रहमतुल लिल आलमीन ज़ात से। अहले अरब का यह हाल था
जब किसी की शादी हो जाती थी तो बीवी को मुसीबतों और परेशानियों में डाल देते थे, उनका कोई पुरखाने हाल नहीं होता था। शादी होने के बाद ना तो कायदे से ज़िंदगी गुजारते थे ना तो छोड़ते थे, दोनों के दरमियान बीवी को लटका करके रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो आपने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, कि तुम में सबसे बेहतर आदमी और तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो अपने घर वालों में सबसे बेहतर हो, अपने घर वालों के नज़दीक सबसे अच्छा हो। और एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ों में से मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा महबूब है। 3 चीज़ों में से एक चीज़ सबसे ज़्यादा महबूब है, वो है नेक बीवी। जिसके घर में नेक बीवी बनी, नेक बीवी हुई, उसका घर जन्नत बन गया। मेरे दोस्तों, आपकी रहमतुल लिल आलमीन हिसाब से हर किसी ने फ़ायदा उठाया, शौहरों को भी हक मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म देता, अगर अल्लाह ताला अपने अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो अपनी बीवियों को हुक्म देता कि अपने शौहरों का सजदा करे। शौहर का मकाम अल्लाह के नबी ने बताया, बीवी का मकाम बताया, बच्चों का मकाम बताया, बड़ों का मकाम बताया, उलमा और तलबा का मकाम अल्लाह के नबी ने बताया। मेरे दोस्त जो इंसान हैं, जानवरों को भी अल्लाह के नबी की रहमतुल लिल आलमीन से हिस्सा मिला। अहले अरब का हाल ये था, ज़माने जहालत में कि जब बारिश नहीं होती थी तो किसी एक जानवर को पकड़ लेते थे और उसके दुम में, उसके पूंछ पर कपड़ा लपेट करके उसके आग लगा देते। जानवर को पकड़ करके उसके दुम में कपड़ा लपेट देते थे और वहीं से आग लगा देते थे। जाहिर सी बात है, जानवर के अंदर भी जान है। हमको अगर एक चिंगारी लग जाती है तो बेचैन हो जाते हैं और उसको आग में ऐसे जलाया जाता था। जब वो जानवर तड़पता था वो लोग खुश होते थे और तालियां पीटते थे कि अब ऊपर वाला बारिश जरूर बरसाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया के अंदर तकलीफ लाए तो आपने फरमाया तुम कभी ऐसा मत करना, किसी जानवर को तकलीफ मत देना, उसकी मर्जी है बारिश दे ना दे, लेकिन तुम किसी को तकलीफ में डाल करके मत करना। तो जानवरों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से हिस्सा मिला। इंसान को छोड़िए, जानवरों को भी छोड़िए, ये बेजान दरख्तों को भी अल्लाह के नबी की रहमत से हिस्सा मिला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मौके पर कि तुम बिला ज़रूरत के किसी दरख्त से एक पत्ता भी मत तोड़ो। अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी भी दरख्त से बिला ज़रूरत के, बिला वजह के तुम एक पत्ता भी मत तोड़ो, इसलिए कि जब तक वो पत्ता दरख्त के अंदर लगा रहता है अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। मेरे नबी वो हैं, मेरे नबी के साथ वो है, हर किसी को हिस्सा मिला। एक मौके पर आपने फरमाया कि तुम फलदार दरख्तों के नीचे, जो दरख्त फल देते हैं, तुम उनके नीचे पेशाब पकाना मत करो। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी इसलिए क्या हिकमत है, दरख्त है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि, सब लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लीजिए, आपने फरमाया कि फलदार जो दरख्त होते हैं, तुमने देखा है कि जब सुबह सूरज निकलता है तो उस दरख्त का साया दूर तक चला जाता है और जैसे सूरज ऊपर उठता जाता है उसका साया घटता बढ़ता। हमको तो ये लगता है कि ये घट रहा है और बढ़ रहा है, लेकिन अल्लाह के सामने सजदा कर रहा है। ये दरख्त अल्लाह के सामने सजदा कर रहे हैं। तो जब दरख्तों को, बेजान चीज़ों को मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वाली ज़ात से रहमत मिली तो हमको और आपको क्यों नहीं मिलेगी? इस गुनहगार उम्मत को तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का एक बड़ा हिस्सा मिला है। वरना मेरे दोस्तों हमारे करतूत और हमारे अमाल पिछली कौमों से कुछ कम नहीं है। हम जो जो अमल करते हैं या जो जो काम अंजाम देते हैं, पिछली कौमें इसी वजह से बर्बाद हो चुकी थी। मेरे और आपके नबी की दुआएं हैं कि हम बचे हुए हैं। पहले ज़माने में होता यही था कि अगर कोई आदमी कोई गुनाह का काम करता था तो उसके दरवाजे फरिश्ते आकर लिख देते थे कि आदमी बड़ा गुनाह का काम किया। अब उसको कितनी रुसवाई होती होगी। हमारे बड़े से बड़े गुनाह को अल्लाह छुपा देता, हम कुछ भी करते हैं अल्लाह उसको छुपा देता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से एक चूक हुई थी, जन्नत के अंदर एक भूल हुई, गेहूँ खाया, एक गलती की वजह से अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भेज दिया कि तुम जाओ। और हम सुबह से शाम तक कितनी गलतियाँ करते हैं।
لیکن اللہ میرے اور آپ کے نبی کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو اور ہمارے عیبوں کو پوشیدہ رکھا ہے۔ میرے دوستو، ابھی تک ہم نے اپنے نبی کو پہچانا نہیں ہے، اپنے نبی کی ذات کے ادب احترام کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ زبانی دعویٰ کرنے والے سب ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، زبانی گیت گاتے ہیں، لیکن ہمارا دل اس سے خالی ہے۔ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس سے اللہ کے نبی ہمارے خوش ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرا نبی، میرا امتی کتنا اچھا عمل کرتا ہے؟ ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو سنت کے خلاف نہ ہو۔ جو نبی ہمارے لیے راتوں رات روئے ہیں، امت کے لیے روئے ہیں، گھر والوں کے لیے نہیں، آج یہ امت اپنے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے؟ ہمارا صبح سے شام تک جو بھی عمل ہوتا ہے سنت کے خلاف ہوتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کی محبت ہیں، نبی کے عاشق ہیں۔ کوئی ایسا کام کر کے تو دکھاؤ۔ نبی کے عاشق ہونے کا مطلب یہ نہیں کسی زبان سے رٹ لگاؤ۔ ہمارے اعمال سنت کے خلاف، ہماری عبادتیں سنت کے خلاف، ہم ایسا کام کریں کہ دیکھنے والا سمجھ جائے کہ اللہ کے نبی کا عاشق ہے۔ تو ایک بھی ایسا کر کے دکھائے کہ لوگ اسے دیکھ کر کے پہچان لیں کہ نبی کا عاشق ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو اور آپ کو ایسے نبی کا امتی بنایا۔ میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانا چاہا تو کتنی چیزوں سے بنایا معلوم؟ انسان کو کس سے پیدا کیا؟ ہم اور آپ کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں؟ مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ ہم اور آپ مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں، فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں، ایک ایک چیز سے۔ لیکن میرے دوستو، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنانے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 چیزوں کو استعمال فرمایا۔ ہمارے نبی کو جب بنانے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی چیزوں کا استعمال کیا؟ صرف مٹی سے نہیں بنایا، یا صرف نور سے نہیں بنایا، آگ سے نہیں، بلکہ آپ کو بنانے میں 8 چیزوں کا استعمال کیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبریل کو حکم دیا، جاؤ فلاں شہر میں جس کو بعد میں مدینہ طیبہ کہا جائے گا، مدینہ منورہ کہا جائے گا، وہاں سے جاؤ اور وہاں کی خاک مٹی لے کر کے آؤ، جس مٹی کا نام شفا ہو جائے گا، خاک شفا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنانے کی ضرورت پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو مدینہ منورہ بھیجا اور کہا کہ جا کے وہاں سے خاک شفا لاؤ۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مٹی لے کے گئے تھے فرشتے، وہاں پابندی لگی ہوئی ہے۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا بھی وہ جگہ کو، جس کو خاک شفا کہا جاتا ہے۔ پابندی اس لیے لگائی گئی، اگر عام اجازت ہوتی تو آج لوگ اس جگہ کو پوجا کرنے لگتے۔ آج کا جو ماحول چل رہا ہے کہ یہاں کی مٹی میں شفا ہے، اور ہے بھی شفا، جو جس نیت سے اٹھائے اللہ اس کو شفا دیتے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ مدینہ منورہ میں فلاں جگہ سے خاک شفا لے کے آؤ۔ حضرت جبریل گئے، لے کے آ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جبریل جاؤ جنت کے اندر اور وہاں سے مشک لے کے آؤ۔ کیا لے کے آؤ؟ مشک لے کے آؤ۔ پھر حضرت جبریل کو حکم دیا گیا کہ جاؤ جنت کے اندر۔ فرشتوں کی صفت تو یہی ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ انہوں نے نہیں پوچھا کیوں آپ بار بار مجھے کیوں دہراتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ آج انسان اتنا آگے بڑھ گیا ہے نافرمانی میں، گھر کو اس سے شرمانے لگتا ہے، کتنا گناہ کا کام کرتا ہے، اتنے اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیز منگوائی، ایک تو مدینے کی مٹی اور دوسرے مدینے سے مشک منگوایا۔ پھر تیسری مرتبہ بھیجا اور کہا کہ جا کے مدینے سے زعفران لے کے آؤ، مدینے کا زعفران لے کے آؤ۔ حضرت جبریل گئے، لے کر کے آئے۔ کتنی چیز ہوئی؟ 3 چیز، مٹی، مشک اور زعفران۔ پھر حضرت جبریل کو حکم ہوا کہ جاؤ جنت سے کافور لے کر کے آؤ، کافور لے کر کے آؤ، خوشبودار لکڑی ہوتی ہے، لے کے آؤ۔ وہ بھی لے کے آ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا کہ جاؤ جنت سے سنبل لے کے آؤ، یعنی جنت کا پودا لے کر کے آؤ۔ حضرت جبریل کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ کیوں بار بار مجھے کروا رہے ہیں؟ جب بھی حکم ہوتا ہے فوراً چلے جاتے ہیں۔ تو کیا کہا کہ جنت سے جا کر کے گھاس لے کر کے آؤ۔ کتنی چیز ہوئی؟ کتنی چیز ہوئی؟ 5۔ 6ٹھی چیز
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا کہ جنت کے اندر بہت ساری نہریں ہیں، ایک دو نہر نہیں ان گنت نہر ہیں، اور ان نہروں میں سب سے اہم 3 نہر ہے۔ 3 نہر بہت اہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ نے کہا من ماء معین، سورہ واقعہ میں آیت ہے بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن معین، معین سے جا کر کے پانی لے آؤ، ایک نہر، اور دوسری نہر سلسبیل عین فیہا تسمی سلسبیلا، سبیل والی نہر سے بھی پانی لے کے آؤ، اور تیسری نہر ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس میں ایک آیت ہے رحیق، رحیق یسقون من رحیق مختوم، رحیق، یہ 3 نہر، تینوں نہر سے جا کر کے پانی لے کے آؤ۔ کتنی چیز ہو گئی؟ 8 چیز۔ 8 چیز جب حضرت جبریل لے کے آ گئے، پہلی چیز جنت مدینے کی مٹی، دوسری چیز مشک، تیسرے زعفران، اور چوتھے کافور، اور 5 نہر، 3 نہر ہیں۔ بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ میری تو ہمت نہیں ہے، میری جرات تو نہیں ہے کہ میں آپ سے سوال کروں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے اس سے پہلے جتنے بھی انسان بنائے ایک چیز سے بنائے، جناتوں کو ایک چیز سے بنایا آپ نے، فرشتوں کو ایک چیز سے بنایا آپ نے، یہ 8 چیزیں جو آپ نے جمع کی اس سے کیا بنائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں 8 چیزوں سے اپنے محبوب کو بناؤں گا، 8 چیزوں سے اپنے محبوب کو بناؤں گا، اور 8 چیزوں سے 8 الگ الگ پارٹ بناؤں گا۔ حضرت جبریل نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بتا دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ بتا دیجیے کہ وہ مٹی سے کیا بنائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبریل سنو، میں نے جو خاک شفا مدینہ منورہ سے بنائی تھی اس سے میں اپنے نبی کے جسم کو بناؤں گا، اس خاک سے کیا بناؤں گا؟ اپنے نبی کے جسم مبارک کو بناؤں گا۔ دوسری چیز جو میں نے آپ سے مشک منگوائی تھی اس سے میں نبی کا خون بناؤں گا۔ دیکھنے والوں کو تو لگے گا کہ یہ خون ہے، دنیا والوں کو لگے گا کہ یہ خون ہے، لیکن یہ خون نہیں بلکہ جنت کا مشک ہے۔ اور تیسری چیز زعفران میں نے منگائی تھی، اس زعفران سے میں کیا رگیں بناؤں گا، رگیں، اس میں خون دوڑتا ہے، اس زعفران سے میں اپنے لادی نبی کی رگیں بناؤں گا۔ اور پھر کافور جو منگوایا تھا اس کافور سے میں اپنے نبی کی ہڈیاں مبارک بناؤں گا، دیکھنے میں لگے کہ ہڈی ہے اور دنیا والے بھی کہیں گے کہ ہڈی ہے، لیکن یہ جنت کا کافور ہے، جنت کا مشک ہے اور جنت کا زعفران ہے۔ 5 چیزیں ہو گئی، 3 چیزیں، تینوں نہر کے جو پانی ہیں اس سے کیا بنائیں گے آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں ان تینوں نہروں کے پانی سے میرے نبی کے زبان مبارک میں یا منہ مبارک کی تھوک نکلے گا، اس کو میں چشمے کے پانی سے بناؤں گا۔ بدن کے اندر جو پسینہ ہوگا وہ پسینے دیکھنے میں پسینہ رہے گا لیکن جنت کی نہر کا پانی رہے گا۔ اور ایک چیز سنبل، جو جنت سے درخت پودے منگائے گئے تھے، جبریل نے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا بنائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس پودے سے میں اپنے نبی کے جسم کے جو بال ہوں گے، سر مبارک میں جو بال ہوں گے، چہرے مبارک میں جو داڑھی ہوگی، میں اس گھاس سے اپنے نبی کے بال کو بناؤں گا۔ انسانوں کو لگے گا کہ یہ بال ہے، یہ داڑھی ہے، یہ سر کے بال ہے، جسم کے بال، لیکن بال نہیں بلکہ جنت کے پودے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 چیزوں سے بنایا ہے۔ ایسا نبی اللہ نے ہم کو اور آپ کو عطا کیا۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ایسے نبی کی کتنی عزت ہونی چاہیے، کتنا احترام ہونا چاہیے۔ سارے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام میں سب سے بلند مقام آپ کا ہے۔ جب آپ اس دنیا کے اندر تشریف لانے والے تھے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے گھر والوں میں سے 3 لوگوں کا بڑا سخت امتحان ہو رہا ہے، تب آپ دنیا کے اندر آئے ہیں۔ ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ آپ پیدا ہو گئے۔ دیکھو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، جن کے مقام مرتبہ کو اللہ نے بلند کیا ہے، پہلے ان کو آزمایا ہے اور ایسے سخت امتحان میں ڈالا ہے کہ انسان کی عقل بھی نہیں سوچ سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے
मुझे उस रास्ते में नहीं जाना है। ये बताना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मकाम मर्तबा को बुलंद करना चाहा, पहले उनको कई इम्तिहान में डाला। जब हर इम्तिहान में कामयाब हो गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया और इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि ऐ मेरे इब्राहीम, मैं अब आपको लोगों का इमाम बनाना चाहता हूँ, आपके मकाम मर्तबा को बुलंद करना चाहता हूँ। हालांकि अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो बगैर किसी इम्तिहान के भी आपका मकाम बुलंद कर सकते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला जिसको मकाम बुलंद पर ले जाना चाहते हैं, जिसकी अज़मतों को बुलंद करना चाहते हैं, पहले उसको इम्तिहान में डालते हैं। सहाबा किराम को आजमाया गया, पिछली उम्मतों को भी आजमाया गया। इसी तरीके से जब मेरे और आपके आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, तो आपके तशरीफ़ लाने से पहले आपके घर के 3 लोगों को आजमाया गया, बड़े सख्त इम्तिहान में आपको डाला गया। सबसे पहले आजमाइश आपके दादा पर आई। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, सबसे पहले उनको इम्तिहान में डाला। और आपको मालूम है मेरे नबी के दादा का क्या नाम है? किसी को मालूम है? हमारे नबी के दादा का क्या नाम था? अब्दुल मुत्तलिब। बिल्कुल सही है, लेकिन ये नाम नहीं था। हमारे नबी के दादा का नाम शैबा था। अब्दुल मुत्तलिब में बताता हूँ जिसमें पढ़ा, हमारे नबी के दादा का नाम शैबा था। शैबा असल नाम जो था, और शैबा नाम होने की वजह भी है कि आप जब पैदा हुए, मेरे नबी के दादा जब पैदा हुए तो उनके सर में कुछ सफ़ेद बाल थे, यानी बचपने ही से सफ़ेद बाल थे, बड़े खूबसूरत थे, जिसको हम अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं। बड़े खूबसूरत थे, लेकिन बचपन में ये भी यतीम हो गए। जैसे हमारे नबी जब पैदा नहीं हुए, वालिद का साया उठ गया, जब पैदा हुए 6 साल के हुए तो माँ का भी साया खत्म हो गया। तो ऐसे मेरे नबी के दादा का भी हाल था, बचपन में ही यतीम हो गए। और उनकी वालिदा यानी मेरे नबी के दादी का नाम सलमा था, जिनका ताल्लुक, जिनका मायके मदीना मनव्वरा में था। शहर के इंतकाल के बाद मदीना मनव्वरा यानी अपने मायके चली गई। उस वक्त का हाल ये था, अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल का हाल ये था, खाने पीने की बड़ी दिक्कतें थी, बहुत परेशान थे। गुर्बत का ज़माना था। अब्दुल मुत्तलिब का ज़माना बचपने का बहुत गुर्बत में गुजरा है, बड़ी बुरी हाल थी, लेकिन अल्लाह को काम लेना था ना। लिखा है कि अब्दुल मुत्तलिब अपनी माँ के साथ नाना के यहाँ चले गए, वहीं रहते थे। खाना पीने की दिक्कत भी थी, लेकिन वहीं रहते थे। एक मरतबा मदीना मनव्वरा के कुछ बच्चे शहर से बाहर तीर अंदाजी कर रहे थे, निशाना लगा रहे थे, जैसे हमारे बच्चे खेलते हैं, तो ऐसे उस ज़माने में तीर अंदाजी करते थे। बच्चे अपना अपना तीर छोड़ते थे, किसी का निशाना कभी सही लगा, किसी का गलत हुआ, लेकिन जो अब्दुल मुत्तलिब निशाना डालते थे तो जितनी भी तीर डालते थे हर तीर निशाने पे जाके लगती थी, कभी उनका निशाना गलत होता ही नहीं था। और इंशाअल्लाह ज़िंदगी को हम